बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम एक बड़े मशहूर व मरूफ वसीम गुज्जर साहब के डेरा पर मौजूद हैं। इनकी भैंसें अपने इस इलाके में ख़ास वजह शोहरत रखती हैं अपनी नस्ल और वस्फ़ों के लिहाज। पहले हम आपको इनका फार्म दिखाएंगे, फिर आपकी मुलाकात इनके वर्कर्स और सुपरवाइज़र से करवाएंगे जो अमली तौर पर इस फार्म को संभाल रहे हैं, और उनसे इंतहाई अमली और प्रैक्टिकल मालूमात ली जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप आइंदा भी ऐसी मुफीद वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। ये वो जगह है जहाँ पे ये अपने जानवरों को फ्री एरिया में बांधते हैं सुबह के टाइम, और उसके बाद ये इनका कंस्ट्रक्टेड शेड है जिसके अंदर ये जानवर बंधे होते हैं। 40 के करीब भैंसें हैं। 40 ज़रब 100 का ये शेड है जिसके अंदर ये जानवर बंधे हुए हैं। उसके साथ ही ये तूड़ी वाला इनका कमरा है, और फ्री स्पेस में भी तूड़ी लगी हुई है। ये इनकी खुलियाँ हैं जिनके ऊपर जानवर चारा खाते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको इसका वो वनडे वाला होज़ दिखाऊंगा, फिर इनका वो शिकंजा दिखाया जाएगा जिसमें जानवरों को बांध के मेडिसिन वगैरह दी जाती है। ये छोटे जानवरों की खुली है, इसको आप गौर से देख लीजिए। इसके साथ ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये इनके चारे वाला रूम है। ये देखिए, ये सामने वाली स्पेयर इनकी खुरली है। इसके साथ ये इनका वनडे वाला होज़ है, देख लीजिए गौर से। ये शिकंजा जहाँ पे जानवरों को बांध के इनकी इंसेमिनेशन करवाई जाती है। जानवर को अगर इंसेमिनेट करवाना हो तो इसके अंदर बंद किया जाता है। और उसके बाद ये इनका चारे वाला रूम है। गौर से देखिए, ये तूड़ी वाला रूम और चारे वाला ग्रीन फूडर वाला रूम है। आप इनको ज़रा देखिए एक नज़र। जो बफलो लवर्स हैं उनके लिए देखने लायक चीज़ें हैं। इनको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। इनको पालें, काला सोना आपको मिलेगा। दूध ही दूध, ज़्यादा दूध देने वाली भैंसें नीली, रावी, चिचावतनी, उकाड़ा के इलाकों की भैंसें हैं। ये 40 के करीब भैंसें हैं। इनमें से कुछ भैंसें दूध देती हैं, कुछ नहीं देती। कुछ दूध देने में बहुत ज़्यादा हैं और कुछ इतना ज़्यादा दूध नहीं देती। आप गौर से देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे इनका तालाब है जहाँ पे इनको नहलाया जाता है। ये देख लीजिए। ये वो तालाब है जहाँ पे इनको नहलाया जाता है। ये जानवरों के लिए इन्होंने तालाब बनाया हुआ है कच्ची मिट्टी का। बाद लोग पुख्ता बनाते हैं, इन्होंने कच्चा बनाया हुआ है। जानवरों को छोड़ देते हैं, ये खुद नहला के बाहर आ जाते हैं। और इसके साथ इन्होंने एक जो प्लस किया हुआ है, जो मुझे नज़र आया कि इन्होंने ये जो विंडोज़ हैं इस साइड में ओपन की हुई हैं, और चूँकि ये पानी को टच करके हवा इधर से गुजरती है तो ठंडी हो जाती है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। दीवार से ये खुली जगह इन्होंने रखी हुई है ताकि दीवार को ये नमी ना टच करे और जो ओवरऑल रूम है वो ख़राब ना हो। तो ये सारी चीज़ें आप गौर से देख लीजिए। अच्छा, ये इनका जो बारी भैंसा है ये देख लें, ये अभी मुकम्मल तैयार नहीं है, इसकी एज अभी कम है। ये इंसेमिनेशन करने के काबिल होगा 1 साल के बाद। ये मुल्तान के एरिए का है। कहा जाता है कि ये जो बूरी भैंसें होती हैं ये बहुत ज़्यादा दूध देती हैं। दूध देने के हवाले से ये वाली भैंसें मशहूर हैं, इसलिए पर्टिकुलरली इन्होंने ये भैंसा तैयार किया हुआ है। तो इसको गौर से देख लीजिए कितने शौक़ से इसको ये पाल रहे हैं। ये इन्होंने स्पेशल तौर पे इनको अल्लाह पाक ने ये 5 कल्याण बेबी दिया भैंस का। तो देख लीजिए, इनका प्रोग्राम है कि इनको ये ब्रीडर बनाएंगे अपने फार्म का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली रज़ा है। मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ और अली रज़ा साहब, आपका ये डेरा किस जगह पर वाक़या है? टिलम। ये टिलम से। टिलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान की हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। भाईजान क्या की नाम ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ साहब, ਤੁਹਾਡਾ डेरा किथे वाक़या है? टिलम और टाउन। टिलम टोंग। हाँ जी। टिलम टोंग जिला सियालकोट च। जिला सियालकोट, तहसील पसरूडा, थाना बड़ियाना। किन्ने जानवर जे? तकरीबन 40। 40 जी। केड़ी नस्ल दे? नीली दे भी ने। अच्छा। काड़े लम्हे आए हुए ने। ठीक है। ते इथों भी ले अच्छी नस्ल दी मज्जां ने। ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਝਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। जी। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੋਲ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਦਲੀਆ, ਰੋਟੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੜੇਵੇਂ ਖਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ? ਹਰ ਜਾਨਵਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸੂਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ total ਦਾ 2.5 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਦਲੀਆ, ਜੌਂ, ਮਕਈ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਤੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਲੋਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਕਸ ਹੀ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੋੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋ 2.5 ਕਿਲੋ ਆ ਜਾਏ ਉਨੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਘੱਟ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ? ਕਣਕ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਣਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਯਾਨੀ ਕਣਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤੋੜੇ ਤੇ ਮਕਈ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਜੌਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੀ? ਅਸਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਪੱਠੇ ਪਾਣ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ? ਪੱਠੇ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਣਾ 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਬੰਨਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਚੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੱਠੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਚਾਰਾ ਜਦੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾੜਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵਾੜੇ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਵਾੜੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਧੁੱਪ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤਲਾਅ 'ਚ ਵਾੜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਲਾਅ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾੜੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈ ਜੀ? ਜਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਛਾਂ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਥੋੜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਲਾਅ 'ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਛਾਵੇਂ ਬਣ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਤਾਵਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੂੜੀ ਪਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੰਡਾ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ 2 ਵਜੇ 2:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਵਾਈ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੂੜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਹਰੇ ਪੱਠੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ? ਹਰੇ ਪੱਠੇ ਤੂੜੀ ਦਾ ਗਤਾਵਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਰੇ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਰੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਤੂੜੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੂੜੀ ਦਾ ਗਤਾਵਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰੇ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਵਾਈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਤੂੜੀ ਤੇ। ਕਿੰਨੀ ਤੂੜੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1.5-2 ਕਿਲੋ ਤੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੂੰ, ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਵੰਡਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ 1.5 ਕਿਲੋ ਤੂੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? 2-2.5 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਵੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀ, ਤੂੜੀ ਘੱਟ? ਤੂੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਡਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਮਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ? ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ 40 ਜਾਨਵਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਚਾਰਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਉਹ 50-60 ਮਣ ਖਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ 1.5 ਕਨਾਲ। 1.5 ਕਨਾਲ? ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟਾਲੇ ਦਾ? ਸਰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਕਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 3 ਤੋਂ 4 ਕਨਾਲ ਸਟਾਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ? ਸਟਾਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੂੜੀ ਔਰ ਵੰਡਾ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੰਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸਬਜ਼ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਤਗੜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਡੰਗਰ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ 40 ਤੇ ਟੋਟਲ ਦੱਸ ਦਿਓ? ਤਕਰੀਬਨ ਖਰਚਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰੇਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਕਨਾਲ ਦੇ ਪੱਠੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੱਠੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 10-12 ਕਿੱਲੇ ਸਟਾਲਾ ਬੀਜਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੀਜਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਾਲਤ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਚਰੀ ਅਸਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕਿੱਲੇ ਚਰੀ ਬੀਜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 40 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ? ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰਾ ਟੋਟਲੀ ਕੰਮ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੂਆਂ ਨੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣੇ ਨੇ, ਲਿਆਣੇ ਨੇ, ਕੁਤਰਨੇ ਨੇ, ਪਾਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਡੰਗਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਧਾਰਾਂ ਕਢਾਉਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਬਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਓਨਰ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 12-12 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਯਾਨੀ 20 और 12 44 हज़ार 50 हज़ार बन जाता है। 50-60 हज़ार। हाँ जी, 60 हज़ार रुपया बन जाता है तिना का खर्चा। तिना का खर्चा? हाँ जी, सही हो गया। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਬੰਨੇ ਜੇ ਇਹ ਢਾਰੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਕਬਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਛਾਂ? ਇਹ 40 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ 100 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਹੈ। 100 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ 40 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਲਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਲਿਆ ਇਹ ਤੇ ਵਿਗਾ ਹੈ, 2 ਮਰਲੇ ਨਹੀਂ 2 ਕਨਾਲ ਹੈ।
ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, 40 ਹਾਂਜੀ। ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 4000 4,000 ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 36 ਸ਼ੈੱਡ ਬਣੇ ਆ। ਇਹ 2 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ। 4000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਕਿ ਐਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਨੇ, ਐਨਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਨਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ 40 ਮੱਝਾਂ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਟਾਲੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ 300 ਕਿਲੋ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ गर्मी कुछ मज्जां सून वालियां ने ठीक है ते 100-125 फिर भी हो जाता है 100-125 किलो एक टाइम का यानी 250 किलो के करीब। जी जी 200-250 किलो बन जाता है। चालियां सूइयां किन्नियां ने? कोई 4-5 सून वालियां ने, बकाया सूइयां ही हैं। यानी 35 जानवरां चों तुसीं 250 किलो दुध लै रहे जी। इस तरह ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਗੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਸਭ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ 10 ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ जी वो कोई तकरीबन पहले सियाल ਦੇ ਵਿੱਚ 20 किलो भी देती थी। ठीक है। अब वो नहीं दोनों टाइम दो टाइम ਦਾ जी 20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ। जी ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਮੱਝ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਸੀ? और बारी नस्ल की झोटी है, बहुत सोहनी अच्छी है। ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਵਹਾਓਗੇ? जी ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਈ 20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ ਸਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ 20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਛੋਟੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ 20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਸ ਦਾ ਮੈਂ 20 ਕਿਲੋ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸੂਏ ਚੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ। ਚੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਜੀ 2 ਸੂਏ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਬਾਰੀ ਨਸਲ ਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਚੀਚਾ ਵਟਣ ਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਸਿੰਗਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅਸਾਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ 20,000 ਘੱਟ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਤੇ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਬੰਦੇ। ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚ ਬੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂਜੀ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਅਲਟੀਨ ਨਾਲ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਭੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 12 ਕਿਲੋ 14 ਕਿਲੋ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 12 13 14 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੁਣ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੋਨੇ ਆ ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 20 ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 16 ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਅਲਟੀਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ 12 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਸਫ ਦੇਖੇ, ਉਹਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 20 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਛੋਟਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ 20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੀਨਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖੂਬੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਮੱਝਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਧ ਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਸੂੰਦੀ ਏ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਲਾਂਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਚੋਈਦੀ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਵਾਹਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਵੇਖਣ ਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੱਠਾ ਹੀ ਹੈ ਦੁੱਧ, ਜਦੋਂ ਚੁਆਈ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ। ਕੱਜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਝ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਨੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸੋ। ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਜੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ 3-4 ਮਾਹ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਰੋਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੰਗਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਰਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੂਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਕਈ, ਕਣਕ, ਜੌਆਂ ਦਾ ਦਲੀਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸੋਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਮੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਰ ਡੰਗਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟਾਕੀ ਆਏ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋੜੀ ਖਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾ ਤੇਲ ਆ ਜਾਏ, ਤੇਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਸੂਣ ਵਾਲੇ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਦਈਦਾ ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਦਈਦਾ? ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਡੰਗਰ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਗਰ
ਡੰਗਰ ਦੁੱਧ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਰੀਆਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਖਾਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੂਏ ਦਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੱਝ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੂਣ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਘਿਓ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੱਖਣ ਦੇ ਲਵੋ, ਮੱਖਣ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਨਿੰਬੂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਓ, ਤਾਰਾ ਮਿਲਾ ਦੇ ਲਓ, ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੜਿਆ ਘਿਓ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੜਿਆ ਘਿਓ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਜਾਂ 20-25 ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕੜਿਆ ਘਿਓ ਦੇ ਲਵੋ, ਜੇ ਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਾਲਟਾ ਦੇ ਲਵੋ। ਸਾੜੂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ? ਸਾੜੂ ਦਾ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਲਦੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਉਹ ਪਾਵੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ੀਦ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਬਾਦੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਲਾਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਿੰਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟਾਕੀ ਜਾਂ ਅੱਧ ਕਪਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੂਆ ਡੰਗਰ ਪਿੱਛਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਓ, ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਨ ਵੰਡੇ ਪਾਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਘਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕਣਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਗੰਡੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੜ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਓ। ਠੀਕ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਵੀ ਵਿਖਾਓ, ਉਹਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ।